नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 23 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 मैट्रिक परीक्षार बढ़ुची अनुपस्थित संख्या। मैट्रिक परीक्षार प्रथम दिन ओडिया परीक्षार 12,000 रु अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रही। द्वितीय दिन इंग्राजी विषय में अनुपस्थितों संख्या 13,000 टपीचे। अन्यपक्षरे संध्या सुधा मिलिथिबा तथ्य अनुसार इंग्राजी परीक्षार नवरंगपुर जिलार 3, नुआपड़ारू जड़े, एपरिक पूरा राज्यरू 6 जन परीक्षार्थी कॉपी करी धरापड़ी एमपी होइथिबा सूचना मिली। नंबर 2 चिंगुड़ी चाष रे आसिबो विप्लव, समृद्ध हेबो ओडिशा चाषी। ओडिशा रे बढ़िबो चिंगुड़ी उत्पादन। ए दिगरे सहायक हेबो ओडिशा चिंगुड़ी मिशन। ओडिशा चिंगुड़ी मिशन रे 10,000 हेक्टर रु अधिक जमी रे चिंगुड़ी चाष हेबो। चिंगुड़ी रप्तानी को वार्षिक 2 लाख टन वृद्धि करा जिवो, जहा फल रे वार्षिक 12,000 कोटी टंका आय होई परिबो। चिंगुड़ी रप्तानी सेल भी प्रतिष्ठा करा जिवो। तेबे एही मिशन रे 2 लाख रु अधिक चाषी को तामिल एवं आय कारोबार सुजोग मिलिब। फल रे नियुक्ति वृद्धि पाइब, बेकारी समस्या दूर हेबो। शनिवार दिन एभली मंतव्य देइचंती मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 ओडिशार 12टी शिक्षानुष्ठान पई 1.73 कोटी टंका मंजूर। आम गौरव आम कॉलेज योजना अधीन रे राज्य रे गोटे विश्वविद्यालय एवं 11टी महाविद्यालय विकास पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु 1.73 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। शिक्षानुष्ठान रो भित्तिभूमि एवं शैक्षिक प्रकल्पर विकास पई एही अर्थ खर्च करा जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़िकर सामग्रिक विकास सहित पाठागार, लाइब्रेरी, क्रीड़ा एवं एकाडेमिक कॉम्प्लेक्स, यह सहित वाईफाई सुविधा, सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा आदि दिगरे अर्थ खर्च करा जिवो। नंबर 4 दोलरे चंद्रग्रहण। आसंता मार्च 3 तारिख रे फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात दोल पूर्णिमा। तेबे एही दिन आकाश रे वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण देखा देव। धार्मिक एवं ज्योतिष शास्त्र को दृष्टि रखी एही ग्रहण को विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। श्रीमंदिर मुक्तिमंडप सभापति अनुमोदित पंजिका अनुसार एही चंद्रग्रहण अपराह्न 3:20 रे आरंभ हेबो, संध्या 6:47 पर्यंत चलिबो। तेबे समुदाय ग्रहण समय 3 घंटा 27 मिनिट रहिबो एवं यह पूर्णग्रास समय 49 मिनिट रहिबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहण आरंभर 9 घंटा पूर्वरु घात काल बा हांडी छाड़ हेबो। सकाळ 6:20 रु घात समय आरंभ हेउछि, संध्या 6:47 पर्यंत रहिबो। नंबर 5 8 जिले में सृष्टि हेब 9,000 नियुक्ति। 44,200 कोटी टंकार पुंजी निवेश को मुख्यमंत्री मंजूरी। 8टी जिले में 10टी प्रकल्प हेब, प्राय 9,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। नवीकरण शक्ति एवं सेमिकंडक्टर प्रकल्प गुड़िक उपरे सरकारंकर गुरुत्व। खोर्धारे हेब सेमिकंडक्टर मेमोरी चिप प्लांट, जेउथिरे 1,050 कोटी टंका विनियोग हेब। सेहिपरि ढेंकानाल जिले में 3,000 कोटी टंका खर्च रे ऑटोमेटिव, एरोस्पेस एवं डिफेन्स उपकरण निर्माण यूनिट स्थापन करा जिवो। कोरापुट रे 2,000 कोटी टंका विनियोग रे एवं मालकानगिरी रे 2,000 कोटी टंका विनियोग रे सिमेंट प्रस्तुति यूनिट हेबो। नंबर 6 आज राज्य में वर्षा। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। सृष्ट लघुचाप प्रभाव में आज राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। उत्तर और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में आकाश मेघुआ रहिबो। तेबे आज घड़घड़ी सहित 16 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। यह सहित वज्रपात सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। ए नहीं किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। 23 तारिख और 24 तारिख मध्य मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, पुरी, केन्दुझर, जाजपुर, कलाहांडी जिले में केतक स्थान में वज्रपात सहित वर्षा हेब।
ନମ୍ବର 7 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ କଠୋର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ 2026 ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା EKYC ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଙ୍ଗୁଠ ଚିହ୍ନ ମାରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏଠାରେ EKYC ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂର କଣ୍ଟାପାଲି NH 49ରେ ରବିବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତ 5 ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 8 ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 131ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଚାଷୀ ହିରୋଦ ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଶୈଳୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପ ଶିବଶଙ୍କର ପଟେଲଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ହିରୋଦ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଣତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁବଚାଷୀ ହିରୋଦ ପଟେଲ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ରତନପୁର ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା। ନମ୍ବର 9 ଜଗାଦୁଆରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭକ୍ତ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଡେଇଁଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ରାମ୍ପ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହା ସହିତ CAW SOP ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି CAW। ଏହା ସହିତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ 3 ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ପିଅନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସହିତ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଘଟଣାକୁ କ୍ଲୋଜ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମାମଲା ହିସାବରେ ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଭିଜୁଆଲ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ରବି ପ୍ରଭୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଭିଜୁଆଲ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 24 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଜୁଆଲରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଡ୍ରୋନ୍ ଧରି ହାତରେ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି।
ନମ୍ବର 12 ନିର୍ମାଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ସାରଙ୍ଗିଆ ନିକଟରେ ସାରଙ୍ଗିଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଏହା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ମୃତ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆସିଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହାତୀ ମୁହଁରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅନୁଭୂତି। ଉଭୟ ପରିବା ତୋଳିବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ନମୋଭାରତ ମିରଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଦିନ 12:30 ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ଷ୍ଟେସନରୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନମୋ ଭାରତ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାପିଡ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ମିରଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିଛି ଚାଷୀ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ, ଆପଣ KYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ କିସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 22ତମ କିସ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର KYC ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ OTP ଆଧାରିତ KYC ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଏହି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର କଟିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାଲାଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏବେ ଅଡିକେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଉଚ୍ଚ ରେଜୁଲେସନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ତୁରନ୍ତ ଯାନବାହନର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏହା ସହିତ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି କେଉଁଥିରେ ତାଳମେଳ ନଥାଏ, ତେବେ ଫଟାକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କଟିବ ଚାଲାଣ। ସବୁକିଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ କରାଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର, ମନକୁ ମନକୁ ସେଣ୍ଡ ହେବ ମେସେଜ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚରରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ଏଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବ। କେବଳ ମେସେଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏହି ମେସେଜ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାତି 12ଟାରେ କାହାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 17 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାକିସ୍ତାନ ହାମଲା କରିଛି। ବିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 28ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଭୋରରୁ ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ତେହରିକ୍-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବା TTP କିଛି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ହାମଲା କରିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ରେ ହାମଲା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 77 ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନିଜର ମଇଦାନ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 178 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ଏହି ରନ୍କୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର 111 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସୁପର 8 ମୁକାବିଲାରେ ଏବେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିନି। ଆହୁରି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି।
ନମ୍ବର 19 ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶାଲ୍ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୈବବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଧୂଳି ଚାଟିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଏସିଆ କପ୍ ହାତେଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ 2026 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ 46 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ 135 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା 19.1 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 88 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।